This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. যদি এমবিএচ কিচেন কিং কিচেনে থাকে তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। নমস্কার, দেখছেন টিভি9 বাংলা। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে রয়েছে আমি শুভজিৎ শর্মিষ্ঠা। ঘড়ির কাঁটা দুপুর 1:30 মানে দুপুরে সুপার প্রাইম টাইম 150 মিনিট নন স্টপ বুলেটিন, কোনো ব্রেক নয়, কোনো খবরের রিপিট নয়। আমরা দুজন স্টুডিও থেকে রয়েছে, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দীপ ওয়ার স্টুডিও থেকে, আত্রি নিউজ রুম থেকে। আর আমরা শুরুতেই শুভজিৎ তেল আবিবের দিকে নজর রাখি, কারণ ইসরায়েলের তেল আবিব প্রথম থেকে টার্গেট করে রেখেছে ইরান। সেখানে আবারও হামলা করা হলো। ইসরায়েলের আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে ইরানি মিসাইল। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অ্যাক্টিভ করেছে আইডিএফ। লাগাতার বেজে চলেছে সাইরেন। প্রাণ বাঁচাতে বাংকারের সাধারণ মানুষ মাঝ আকাশে ইসরায়েলি মিসাইল ধ্বংস করেছে আইডিএফ, এরকমই দাবি তারা করছে। অর্থাৎ তেল আবিব প্রথম থেকে টার্গেট করছে ইরান। সেই তেল আবিবে বারবার হামলা, এবং এই তেল আবিব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, ক্যাপিটাল, এবং সেই তেল আবিবে বড় বড় অফিস রয়েছে, হাসপাতাল রয়েছে, ব্যাংক রয়েছে, এবং সেই তেল আবিবের একাধিক জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ইরানের হামলায়। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে ইরানি মিসাইল। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অ্যাক্টিভ করেছে আইডিএফ। कई बार ये देखने को आता है कि ईरानी मिसाइल जिस तरीके से यहाँ पर कई बार अपने टारगेट को भेदने में भी कामयाब होती है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त चूंकि यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और लगभग आसपास के सभी लोग बंकर के अंदर जा चुके हैं। जो आप 2-4 लोगों को यहाँ देख रहे हैं वो बस बंकर के ठीक बाहर खड़े हैं, इस इंतजार में कि जैसे ही सायरन बजना शुरू होगा तो वो अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का समय होता भी नहीं है। कभी कभी 30 सेकेंड, कभी कभी 1 मिनट, 2 मिनट तक का सायरन का समय होता है, जिस वक्त की एयर स्पेस में जो मिसाइल है वो घुस जाए। आप सोचिए 2000 किलोमीटर दूर से जब ईरान से मिसाइल दागी जाती है इजराइल की तरफ, और उसी समय तुरंत, और ये देखिए पहुंच चुका है, मिसाइल पहुंच चुका है। ये देखिए धड़ाम की आवाज़ आई, यहाँ तक कि सायरन बजने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिला। और वहाँ मैं आसमान में देख सकता हूँ कि इस वक्त आसमान में एक धुआं सा दिखाई दे रहा है, सफ़ेद धुआं। मेरे कैमरा सहयोगी रोहित कोशिश भी कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में ये आवाज़ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे। अब आपको देखिए, एक तरफ यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट है, हर कोई इस वक्त यहाँ आसमान, हर कोई इस वक्त बंकर के अंदर जा चुका है। জীবনের বাজি রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র টিভি9 বাংলা আছড়ে পড়ছে একের পর এক মিসাইল, ঘন ঘন সাইরেন বাজছে, আর তার মাঝে এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লাইভ রিপোর্টিং টিভি9 এর প্রতিনিধি মনীষ ঝার। টিভি9 এর ক্যামেরায় ধরা পড়লো মিসাইল, দেখুন সেই ছবি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লাইভ রিপোর্টিং করছে একমাত্র টিভি9 বাংলা, যেখানে মাথার উপরে মিসাইল আর তার নিচে টিভি9। रात के इस वक्त 3:08 हो रहे हैं। ठीक 3 बजे मिसाइल यहाँ के रडार सिस्टम ने अलर्ट जारी किया, और अगले ही पल हमने देखा कि यहाँ आसपास में रहने वाले जितने लोग हैं उन सभी लोगों ने, अब मेरे मोबाइल पर भी अगर आप देखें तो इस मोबाइल पर भी होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि इस वक्त यहाँ का क्या माजरा है। देखिए, ये ऊंची बड़ी सी इमारत है, ये तेल अवीव का बहुत बड़ा मशहूर होटल है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो वो भी यहाँ पर ठहरे थे। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन जब आए थे तो वो भी यहाँ पर ठहरे थे, उस तरफ ना। हाँ, तो मेरे कैमरा सहयोगी ने, हाँ वो देखिए वहाँ पर वो मिसाइल जा रही है, ईरान की मिसाइल इस वक्त जाते हुए हम देख पा रहे हैं। और वो देखिए, इस वक्त हम भी बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ चुके हैं, बॉम्ब शेल्टर के पास। वो इसलिए भी क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए हैं उसकी स्थिति ये है, और सभी लोग यहाँ से अंदर बॉम्ब शेल्टर की तरफ चले गए हैं। इस वक्त हम बॉम्ब शेल्टर में हैं, और यहाँ आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं वो सब सुरक्षित रहने के लिए बॉम्ब शेल्टर में आ गए हैं। It's now 3 a.m. Israel time, and we're down here in the bomb shelter because there were sirens going off, so we're just here to be safe. जिस तरीके के लोगों का रिएक्शन है, लोगों की
इंस्पिरेशन है, उन्हें अपनी सरकार पर, उनकी अपनी सेना पर काफ़ी भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ रात के 3 बजे आप समझ ही सकते हैं कि जब सब लोग सोए हों, अचानक सायरन बजा हो और उसके बाद लोग आकर इस तरीके से बॉम्ब शेल्टर में हों, लेकिन बॉम्ब शेल्टर में भी वो बहुत दबाव में ना आए, इसके लिए लगभग आप देखिए कि आसपास रहने वाले सभी लोग किस तरीके से यहाँ पर आए हैं इतनी रात में भी। लेकिन लोगों का उत्साह इस बात को लेकर, चाहे आप ज़िंदगी की बात करें या फिर अपने देश को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर आप ये देखें तो एक अलग तरह की मनोदशा है इनके मन में, क्योंकि ये इनके लिए रोज़ाना का अनुभव है। ये इनके लिए इस तरह की स्थिति बनी हुई है, खास करके जब से युद्ध शुरू हुआ है। আবারও বলছি, আমরা নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটাই না, কিন্তু এটাই বাস্তব। যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র ভারতীয় টেলিভিশন TV9 নেটওয়ার্ক। ইরানের 6টি বিমান ঘাঁটিতে জোরালো হামলা ইসরায়েলি বায়ুসেনার। বড় খবর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ইরানে IDF এর বিমান হানা, বিমান ঘাঁটির রানওয়ে, আন্ডারগ্রাউন্ড হ্যাঙ্গার, রিফুয়েলিং এয়ারক্রাফট ধ্বংসের ভিডিও প্রকাশ। ধ্বংস করা হয়েছে ইরানের F-14, F-5 এর মতো যুদ্ধ বিমান, এমনটাই দাবি। এই ঘাঁটি থেকে ইরানি যুদ্ধ বিমান ইসরায়েলকে টার্গেট করে হামলা করত, এমনটাই দাবি করেছে IDF। এই ঘাঁটি থেকে আর কোনো ইরানি যুদ্ধ বিমান উঠতে পারবে না, ভিডিও দেখিয়ে এমনটাই দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনা। যদি দাবি সত্যি হয়, নিঃসন্দেহে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ঘুরে যাবে। ব্যাক টু ব্যাক আরো একটা বড় খবর, তেহরানে ইরানের অস্ত্র ভান্ডারে টার্গেট করেছে ইসরায়েল। ইরানের অস্ত্র ভান্ডারে IDF এর এয়ার স্ট্রাইক, ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ। আপডেট নেব সায়ন্ত। একদমই, দেখো IDF এর কিন্তু একের পর এক এয়ার স্ট্রাইক দেখা যাচ্ছে তেহরানের মাথায়, এবং দেখা যাচ্ছে যে একাধিক রানওয়ে, তাদের অস্ত্র ভান্ডার, তাদের পরমাণু ঘাঁটি, এমনকি তাদের যেখান থেকে রকেট লঞ্চ করে অর্থাৎ লঞ্চ প্যাড, সেই লঞ্চ প্যাড পর্যন্ত সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইসরায়েলি বায়ুসেনা এবং ইসরায়েলি স্থলসেনা, যেটা ডিফেন্স ফোর্স বলা হচ্ছে, তাদের কিন্তু আরও ঝাঁজ বেড়েছে এই হামলার ক্ষেত্রে। এবং দেখা যায় তারা কিন্তু মূলত সেই সব জায়গায় টার্গেট করছে যেখান থেকে ইরান মিসাইল লঞ্চ করতে পারে, অথবা যেখান থেকে ইরানের বিমান উড়ে এসে ইসরায়েলে অ্যাটাক করতে পারে। অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে চাইছে ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে। আর সেই কারণে পশ্চিম তেহরান হোক, মধ্য তেহরান হোক, প্রত্যেকটি জায়গা কিন্তু রানওয়ে, এয়ার লঞ্চ প্যাড, এমনকি তাদের যে পরমাণু ঘাঁটি, সেগুলো কিন্তু অ্যাটাক করেছে। এবং গত 1.5 দিনে দেখা যাচ্ছে যবে থেকে B-2 বোমারু বিমান পরমাণু ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছে, তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে ইসরায়েলের হানা কিন্তু আরও বেড়ে গিয়েছে, এবং একের পর এক প্রায় 20টির বেশি লঞ্চ প্যাডের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইরানের, এমনকি একাধিক বায়ুসেনা ঘাঁটির রানওয়ে পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা ইরানের প্রশাসনিক কর্তারা। আরো একটা এই মুহূর্তে আপডেট দিয়ে আপনাদের, ইরানের ইয়াজাদ শহরে লাগাতার ড্রোন এবং রকেট হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলের। IDF এর ড্রোন এবং রকেট একের পর এক আছড়ে পড়ছে ইরানি শহরগুলোর বুকে। ইরানি এয়ার ডিফেন্স কয়েকটাকে আটকাতে পেরেছে। ইস্পাহানেও IDF এর ড্রোন ধ্বংস করার দাবি করছে তেহরান। স্ট্র্যাটেজিক এক্সপার্ট শুভাশিস ব্যানার্জি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। শুভাশিস দা, আমরা দেখতে পাচ্ছি লাগাতার, মানে আমেরিকার হামলার পর থেকে আরও যেন ইরানের ওপরে হামলার জোর ইসরায়েল বাড়িয়ে চলেছে। বিমান বাহিনী তো বটেই, তার পাশাপাশি আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল নিয়েও লাগাতার ইরানের একের পর এক শহরকে টার্গেট করা হচ্ছে। প্রসেস অফ অ্যাটাকটা একটু ভালো করে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো বারবার রিটেলিয়েশন যেখান থেকে আসতে পারে বা রিটেলিয়েশন আসার পসিবিলিটিটা যেই জায়গায় আছে, সেই রাস্তাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং আমি এটা বলতে পারি যে এরা প্রথমেই যে চেষ্টাটা করছিল, বিকজ হিউম্যান অ্যাটাকটা যেটা ইরান করছে, সেই পসিবিলিটিটাকে যত কমানো যায় তত ইরানের ধারটা কমে যাবে, তত ইরান আস্তে আস্তে এমন একটা পজিশনে চলে আসবে যখন ইরান এসে আর অ্যাটাক করার জায়গায় থাকবে না। সেই জায়গাটা নিয়ে যাওয়ার জন্যই ইসরায়েল একদম ধরে ধরে সেই পজিশনগুলো বা সেই বেসগুলোকে অ্যাটাক করছে, যে বেসগুলো থেকে তাদের রিটেলিয়েশনগুলো ফ্রেম আউট হচ্ছিল। এবং এই অ্যাটাকটা আমার যেটা ধারণা, আর 20 থেকে 30 ঘন্টা চালাবে তারা, যাতে করে ইরানের পুরো রিঅ্যাটাক করার যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাক। এবং তখন কিন্তু ইরান একটা পজিশনে গিয়ে একটা কল নিতে হবে, whether to continue with this kind of situation or to sit for a dialogue. একেবারে শুভাশিস দা, আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমি আসবো আপনার কাছে আবার।
আর আপনারা দেখছেন যে বিভিন্ন ছবি আমরা দেখাচ্ছি কিভাবে অ্যাটাক চলছে ইসরায়েলের ওপরে। ইরান প্রায় ভোররাত 3টে থেকে শুরু করেছে মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া ইসরায়েলকে তাক করে, এবং মূলত এই তেল আবিব যেটা রাজধানী শহর সেখানেই এই অ্যাটাকটা বেশি হয়েছে বলে আমরা এখনো পর্যন্ত খবর পাচ্ছি। লাখো লাখো মানুষ তারা সাইরেন বাজা মাত্রই ছুটে যাচ্ছেন বাংকারে, আতঙ্কিত যে এরপর কি হবে, আবার কখন সাইরেন বাজবে, আবার ছুটতে হবে, 30 সেকেন্ডের সময় পাচ্ছেন না, অনেক সময় এইরকম ভাবে ছুটে গিয়ে বাংকারে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। বাংকারের ভেতর থেকে আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন একটি প্রতিবেদন। तुरंत ही हम सब भी अपने अपने जगह से निकलकर बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ गए हैं। यहीं बॉम्ब शेल्टर के पास लोग या तो अंदर में हैं या उसके पास खड़े हैं। अगले कुछ पल के बाद एक बार फिर सायरन बजेगा, जोर से सायरन बजेगा, और सायरन बजने का मतलब ये है कि उसके बाद महज 1 या 2 मिनट का समय होगा, यानी कि वो इजरायली एयर स्पेस में आ चुके हैं, और उसके तुरंत बाद फिर सभी लोग बॉम्ब शेल्टर के अंदर चले जाएंगे। निश्चित तौर पर एक बार फिर वही मंजर, उसी तरीके का की चुनौती, लेकिन हालांकि यहाँ के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि एक बार फिर इजरायली फाइटर जेट, इजरायली रडार सिस्टम उन मिसाइलों को रोकने में कामयाब होगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि रोहित, अगर आप इस वक्त का इलाका ये देखिए तो रात में इस तरह की सिचुएशन बनी रहती है, और आप समझ सकते हैं कि ख़ास करके जिस समय से ईरान और इजराइल की जंग हुई है, लोगों के साथ स्थिति यही है कि दिन रात बहुत से लोगों से मैंने बात की, उन सब का कहना है कि वो प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, और उनकी वजह से एक अलग सा तनाव है, क्योंकि रोज़ अगर रात में 1 बार 2 बार सायरन बजते हैं और लोगों को बॉम्ब शेल्टर भागना पड़ता है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि बॉम्ब शेल्टर में पहुंच जाने की वजह से उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती जो जान बचाने की है, तो उसमें सबसे अधिक फ़ायदा यही होता है कि उनके जान सुरक्षित रहते हैं, भले ही इजराइल को काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ हो। और ये देखिए, अब देखिए सायरन बजा, अब ये देखिए सायरन बजा, और रोहित इधर दिखाई, देखिए अब जल्दी से इधर दिखाई रोहित, है ना। अब देखिए सायरन बजा है और लोग अब इस वक्त आप सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं। इस वक्त सायरन की जोर जोर से आवाज़ आप सुन सकते हैं, और इस सायरन की आवाज़ के बीच में सभी लोग बॉम्ब शेल्टर के अंदर, रोहित जरा अंदर जाते हुए लोगों के विजुअल दिखाई, और मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল সেই আশঙ্কায় কি সত্যি হলো? কারণ বিশ্ব অর্থনীতিতে বড়সড় আঘাত ইরানে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেহরান। আমার সঙ্গে রয়েছেন সহকর্মী জ্যোতি। জ্যোতি, কোথাও কি মানে এই জায়গাটা, এই স্ট্র্যাটেজিটা নেবে বলে তারা এতদিন অপেক্ষা করছিল, যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিরেক্ট হামলা, সেই সিদ্ধান্তটা নিতে তাদের কোথাও একটা সহজ পথ করে দিল যে না, এবার আমরা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করতে পারি, যদি করি তাহলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর দায় দিতে পারবো যে তারা হামলা করেছে বলে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম। জ্যোতি, দেখো, এই সিদ্ধান্ত একটি ডিপ্লোম্যাটিক ডিসিশন, এবং এই ডিসিশন যে নেওয়া হতে পারে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। যে খবর আমাদের কাছে আসছে যে ইরানের পার্লামেন্ট ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তে শিলমোহর দিয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইরানের সর্বোচ্চ লিডার, সুপ্রিম লিডার খামেনি। কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, যে ইরান কি আদৌ এই সিদ্ধান্তের পথে হাঁটবে, তার কারণ যদি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় তাহলে সারা বিশ্বে যে তেল সাপ্লাই হয় তার 20% সাপ্লাই রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই সাপ্লাই যদি বন্ধ হয়, কোথাও ইরানের এই মুহূর্তের এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাদের দেশের অর্থনীতির ওপরেও কোথাও প্রভাব পড়বে, কারণ এই জায়গা থেকে শুধুমাত্র কুয়েত বা সৌদি আরব নয়, তার পাশাপাশি ইরাক, পাশাপাশি ইরান, মূলত তাদেরও রেভিনিউ ওয়ার্নিং হয়, এবং এখান থেকে যে তেল যায়, যে দেশগুলি আপাতভাবে ইরানের বন্ধু দেশ, তাদের কাছেও তেল সাপ্লাই হয়, স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্বের একটা বিস্তৃত অংশ। আরেকটি বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ,
গুরুত্বপূর্ণ। একদম জ্যোতি, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমার সঙ্গে মিস্টার ব্যানার্জি রয়েছে। মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার কাছে জানতে চাইবো, এই যে জ্যোতি আমাদের যে পয়েন্টটা তুলে ধরলো যে শুধুমাত্র তো মানে ইরানের বন্ধু দেশগুলোও তো এই প্রণালীর উপর নির্ভরশীল এবং গোটা বিশ্বে এই জায়গা থেকে তেল সরবরাহ হচ্ছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ইরানের পার্লামেন্টে এই সিদ্ধান্ত পাশ হয়ে যাওয়া, প্রস্তাব পাশ হয়ে যাওয়া, যদি এখনো খামেনি চরম সিদ্ধান্ত নেয়নি, তো সেক্ষেত্রে কি কোথাও পুরো সিদ্ধান্তর দায়টা তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপাতে চলেছে যে আমরা ওই হামলার কারণেই এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম আমাদের নিরাপত্তা সবার আগে? দেখুন, এই ধরনের ডিপ্লোম্যাটিক ডিসিশনে যেমন এফেক্টস থাকে সেরকম সাইড এফেক্টসও থাকে। সুতরাং ইরান যদি মনে করে হামুজ বন্ধ করে দিয়ে মানে ইকোনমিক একটা বিরাট চেঞ্জ আনবে বা বিশালভাবে অন্য দেশগুলোকে বার্তা দেবে, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে এখান থেকে ইরানেরও ইকোনমিটা ডিপেন্ড করে এবং সেখানে বন্ধ করে দিলে কতদিন তারা তাদের খরচাটা চালাতে পারবে, স্পেশালি যখন এরকম এমার্জেন্সি সিচুয়েশন চলছে, সেটাও একটা কোয়েশ্চেন মার্ক। সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমেরিকা ইরানের উপরে কি করেছে সেটা গোটা বিশ্ব জানে। আজকের ডেটে যে পার্লামেন্টে গিয়ে এটাকে শিলমোহর পড়ার যে ঘটনাটা আমরা শুনতে পাচ্ছি, সেই ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রিন সিগন্যাল যে বাকি দেশগুলো বুঝুক যে কি ধরনের কি অবস্থানের মধ্যে ইরান দাঁড়িয়ে আছে। সুভাষিতা, একটা প্রশ্ন আপনি যেটা বলছিলেন সেখান থেকে প্রশ্নটা শুরু করব। মানে ইরান তো বাকিদেরকে শত্রু বানাতে চাইবে না, তাহলে কি কোথাও গিয়ে এই বার্তা দিয়ে ইরান বাকি দেশগুলোকে মধ্যস্থতার আহ্বান করতে পারে? অ্যাবসলিউটলি খুব কারেক্ট ধরেছো। বাকিদেরকে মধ্যস্থতা আহ্বান করতে পারে, শুধু নয় বাকিদেরকে বোঝাতে বাধ্য করবে যে ইউ হ্যাভ টু টেক আ স্ট্যান্ড, এন্ড সেটা প্রো ইরান স্ট্যান্ডই হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। মে ইট বি আ মিডল স্ট্যান্ড লাইক ইন্ডিয়া, বাট একটা স্ট্যান্ড নাও, জাস্ট ডোন্ট বি সাইলেন্ট। বিকজ আমার ঘর পুড়ছে, আমি এতগুলো দিন তোমাদের সাহায্য করেছি, তোমার সাথে বাণিজ্য করেছি, আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে তোমরা নয় আমার পাশে দাঁড়াও, নয় আমার সাথে থাকো, অ্যাটলিস্ট তোমার কনসার্নটা প্রকাশ করো। একদম, মানে এখন ইতিমধ্যে বেশ কিছু দেশ ডিপ্লোম্যাটিক স্ট্যান্ড নিচ্ছে, তো সেই জায়গাটাই ইরান একেবারে সেই জায়গাটা পৌঁছতে চাইছে যে তোমরা তোমাদের স্ট্যান্ড, তোমাদের অবস্থানটা স্পষ্ট করো। আমাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম অর্থনীতিবিদ অনির্বাণ দত্তের সঙ্গে, তিনি কি বলছেন যে এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববাজারে কতটা প্রভাব পড়তে পারে। দেখুন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে কিন্তু ভারতবর্ষের 2/3 তেল সেটা ভারতবর্ষে আসে এবং তেলের যে আমদানির খরচ, সেই খরচাটা কিন্তু বেড়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে যদি তেলটা অন্য রাস্তা দিয়ে আসে তাহলে কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, বিমার খরচ, এগুলো সব বেড়ে যাবে। এবং এটা আমরা বলি যে রাশিয়া থেকেও তেল কিনছি, বাট রাশিয়া থেকে 38% তেল কিনছি, সেটারও ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেড়ে যাবে। তো ওভারঅল আমরা যদি দেখি যে এটা কিন্তু ভারতবর্ষের যে অর্থনীতি, সেই অর্থনীতিতে কিন্তু একটা বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সরকারের যে কোষাগার, সেই কোষাগারে টান পড়বে, আমাদের যে বিদেশি মুদ্রার ভান্ডার সেটা সংকুচিত হবে। দেখুন, সরকার তেলের দাম বাড়াবে কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু সরকারের তেল আমদানির খরচ যেটা, সেটা তো বেড়ে যাবে। এদিকে হরমুজ প্রণালী বন্ধের সিদ্ধান্তে নিয়ে ইরানকে আবার সতর্ক করল আমেরিকা। মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, যদি ইরান এই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে খুব বড় একটা ভুল করবে। একই সঙ্গে তার আরও দাবি, হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ইরানের জন্য অর্থনৈতিক আত্মহত্যার সমান হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ হরমুজ প্রণালী, তা বন্ধ হওয়া আটকাতে চীন কথা বলুক ইরানের সঙ্গে। বেজিংকে খোঁচা দিয়ে এমনটাই বলল আমেরিকা, তার কারণ এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে চীনের সবথেকে বেশি বাণিজ্য হয়। এদিকে এই হরমুজ প্রণালী ইরান যদি বন্ধ করে দেয় তাহলেও ভারতে তার কোনো প্রভাব পড়বে না, আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে ভারতে তেল সরবরাহে নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। হরমুজ প্রণালী হয়ে এখন আমাদের দেশে তেল সরবরাহ হয় না। দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি অন্যান্য রুটে তেল আমদানি করছে। নাগরিকদের জ্বালানি সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র। The escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. The Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score.
ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধের প্রভাব গোটা বিশ্বে কি পড়তে চলেছে তা তো আপনারা দেখালাম, কিন্তু ইসরায়েলে এই মুহূর্তে যে সমস্ত ভারতীয়রা রয়েছেন তারা কি অবস্থায় রয়েছেন? আমার সঙ্গে রয়েছেন সংকল্পিতা চক্রবর্তী বিজ্ঞানী, তিনি সেখানে রয়েছেন তেল আভিভে। আপনাকে সবার প্রথমেই জানতে চাইবো, আপনারা ঠিক রয়েছেন? কি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখছেন? হ্যাঁ, আমরা ঠিক আছি। আমি জাস্ট এই শেল্টার থেকে বেরোলাম। তো সকাল থেকে সেরকম কিছু হয়নি, জাস্ট এই 10:30টার সময় একবার সাইরেন বাজলো, একটু বেশিক্ষণের জন্যই বেজেছে, প্রচুর অনেক ব্যারেজ এসেছিল আর কি। তো পার্টিকুলার আমি যেখানটা থাকি ঠিক তার উপরে কিছু ফল বা ইম্প্যাক্ট হয়নি, কিন্তু আশেপাশে বেশ কিছু হয়েছে যেরকম খবর পেলাম। এই জায়গাটাই জানতে চাইবো যে আপনি যেখানটা রয়েছেন আপনার মাথার উপর এখনো কিছু হয়নি, কিন্তু আশেপাশে এরকম ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাচ্ছেন, মাঝরাতে শুচ্ছেন যখন তখন সাইরেনের আওয়াজ পাচ্ছেন, একটা ভয়ানক অভিজ্ঞতা। তো এই ধরনের অভিজ্ঞতা তো আগে সম্মুখীন হননি, কি মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আপনারা কতটা নিরাপদ সেখানে? ওখানকার মানুষ কতটা নিরাপদ? দেখুন, ইসরায়েলের সিভিলিয়ান প্রোটেকশনের ব্যাপারটা খুব উন্নত, কারণ এদের বেশিরভাগ অ্যাপার্টমেন্টে শেল্টার খুব ভালো সিস্টেমে খুব ভালো আছে। আমরা যেখানে থাকি আমাদেরও শেল্টার বা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলগুলো এই ব্যাপারে খুবই ভালো। তো সেই হিসাবে আমরা যে অসম্ভব প্যানিক হয়ে থাকি তা নয়, কিন্তু এই মাঝরাত্রিরে সাইরেন বাজলে আমাদেরকে ছুটে যেতে হয় শেল্টারে, এটা একটা অবশ্যই একটা স্ট্রেসড বা একটা প্যানিক তো থাকেই। আপনারা কবে সেখান থেকে বেরোতে পারবেন সেরকম কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে? মানে একটা তো অপারেশন শুরু হয়েছিল কিন্তু সেটা স্তম্ভিতও হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাদের বেরোনোর কি কোনো রকম চেষ্টা করা হচ্ছে? মানে আপনারা কি অবস্থায় ভাবনা চিন্তা করছেন কিভাবে ফিরতে পারবেন? ইন্ডিয়ান এমবাসি অলরেডি এই ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে। তো যতটুকু জানি আমি কয়েকটা ব্যাচ আজকালের মধ্যে বেরোচ্ছে। তো যেহেতু ইসরায়েলের এয়ারস্পেস বন্ধ, তো ওরা জর্ডান বা ইজিপ্ট দিয়ে এভাকুয়েট করবে এরকমই প্ল্যান আছে, কিন্তু ডিটেলস কিছু শেয়ার করা আমাদেরকে একটু বারণ করা হয়েছে, কারণ এটা একটু কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার। তো যতক্ষণ না প্রত্যেকের কাছে কনফার্মেশন ইমেল আসছে আমরা পুরোপুরি বলতে পারি না যে কিভাবে ওরা নিয়ে যাবে বা কি প্ল্যান করবে। তবে এমবাসি কাজ করছে, তারা প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে এবং সমস্ত ব্যাপারেই তারা বাসে আছে। সংকল্পিত, আমার শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে। আমরা তো সমস্ত এই ভিজুয়াল মারফত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সহকর্মীও সেখানে রয়েছেন, যা ছবি দেখছে রীতিমতো ভয়ানক। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সার্বিক ইসরায়েলের পরিস্থিতি কি? সেখানকার মিডিয়া কি বলছে? সেখানকার ভাইবস কি? সেখানকার সাধারণ মানুষ কি বলছেন? দেখুন, এখানকার সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধ ব্যাপারটা নিয়ে তারা অনেকটা অভ্যস্ত, তাদের কাছে এটা খুব একটা নতুন নয়। তবে এবারেরটা একটু অন্যরকম, কারণ এতটা ইম্প্যাক্ট হয়তো এর আগে কখনো হয়নি। তো সেই হিসাবে মানুষজন সচেতন। আমাদেরকেও বা সবাইকে যেটা বলা হয়েছে যে এখানকার যে হোম ফ্রন্ট কমান্ড IDF এর যে গাইডলাইন্স থাকে সেইগুলোকে যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, সেইখানে যেন কোনো রকমের মানগুনা বা সাহস দেখানোটা ঠিক নয় আর কি। তো এটা সবাই মেনে চলছে। এর বাইরে যদি বলেন এখানকার লোকেদের মধ্যে যে খুব বেশি প্যানিক বা তারা একদম ভেতরে বাড়িতে ঢুকে আছে তা কিন্তু নয়, তারা যতটা সম্ভব চেষ্টা করছে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে, কারণ এর আগেও এখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। একদম, মানে আপনারা খুব ভালো পয়েন্টটা তুললেন যে ইসরায়েলে তো এই টেনশনটা বহুদিনের, তবে এবারে ধরনটা একটু আলাদা। আপনি থাকুন, আপনার সঙ্গে আমরা ভবিষ্যতে আবারও কথা বলবো, সাবধানে থাকুন। এবার আপনাদের মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের মাধ্যমে যে দাবি করেছেন সেটা আপনাদের দেখায়। সেখানে বলা হচ্ছে যে পরমাণু সাইটগুলোতে আমেরিকা হামলা চালিয়েছে, সেখানে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। স্যাটেলাইট ইমেজে এমনটাই ধরা পড়ছে, যদিও ইরান বারবার যেটা দাবি করেছে তাদের সমস্ত যে কাঠামো ছিল ল্যাবের সেগুলো তারা সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে, ক্ষতি এমন কিছু হয়নি, শুধু এন্ট্রি আর এক্সিট এই দুটো টানেলই ধ্বংস হয়েছে, এই কথা ইরান দাবি করেছিল। সুশোভন আমাদের প্রতিনিধি আরও জানাচ্ছেন। সুশোভন, আমেরিকার তরফ থেকে বারবার এই দাবি করা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফ থেকে যে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে, ঠিক কি বলা হচ্ছে আর এটা কি বলতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট? দেখো, কার্যত ইরানকে বুড়ো আঙুল দেখানো, এবং ইরান যেটা প্রথম থেকে দাবি করছিল যে তাদের কিছু হয়নি, এবং সেই জায়গা থেকে এই যে পোস্ট করে কার্যত বুঝিয়ে দেওয়া যে আদতে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে তারা বুঝতে পাচ্ছেন যে পুরো ধুলোই পরিণত করেছে এই যে একেবারে পরমাণু ঘাঁটিগুলো। এবং শুধু তাই নয়, তারা এই যে কাজ করেছে তা একেবারে মাটির ভেতরে গিয়ে তারা লক্ষ্যভেদ করেছে, যা এই নজির আগে নেই। এই কথা বলার আগে তুমি জানো যে এই কথা বলা যখন হচ্ছে তার কারণ, তার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কিন্তু একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এটাও বলেছিলেন যে তাদের কাছে কিন্তু অনেকগুলো টার্গেট রয়েছে, এই টার্গেটটা ছিল তাদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ, তারা কিন্তু এই টার্গেটটা সাকসেসফুল হয়েছে। শুধু তাই নয়, যদি কোনোভাবে শান্তি ফিরে না আসে তাহলে কিন্তু আগামী দিনে তারা কিন্তু আরও নির্ভুল এবং নিখুঁত অভিযানে নামবেন। স্বাভাবিকভাবেই আগের বক্তব্য এবং এই যে বর্তমানে যে পোস্ট, এই দুটো পোস্ট যদি মেলাও তাহলে কিন্তু
কোথাও একেবারে চাপে রাখা এবং তার পাশাপাশি বুঝিয়ে দেওয়া তেহরান যে দাবি করছে সেটা যে মিথ্যে দাবি, সেটা বারবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন এবং স্যাটেলাইট ইমেজ দিয়ে তিনি বোঝাচ্ছেন যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেখানকার পরমাণু সাইটগুলো। আমরা বিশেষ সঙ্গে সঙ্গে কথা বলবো, রঞ্জন মুখার্জি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। রঞ্জনবাবু, বারবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই দাবি, প্রথমে হুমকি, তারপরে হামলা, তারপর বারবার একাধিকবার তিনি দাবি করছেন এবং বারবার বলে যাচ্ছেন যে আমরাই পেরেছি, অর্থাৎ আমেরিকা এটা পারে আর কেউ পারে না। এটার কি ক্ষমতা একেবারে শীর্ষে, ক্ষমতা প্রদর্শনের একটা বার্তা? নমস্কার। এটা দেখুন, এটা একটু হামবড়া কথাবার্তা। আমেরিকাই খালি পারে, অন্যরা খালি পারে না। এটা যদি এতটাই ওদের পাওয়ার থাকতো তাহলে পাকিস্তানের মতো একটা ছোট্ট দেশ যেটা ভারতের কাছে 4 দিনের লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার পরে জেনারেল যে পরে নিজেকে ফিল্ড মার্শাল করলো, সেই মুনিরকে কোলে নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘুরতেন না। পাকিস্তানের আর্মি চিফকে ডেকে হোয়াইট হাউসে উনি আলাদা করে লাঞ্চ করলেন, ঘনিষ্ঠভাবে কথা বললেন। তার কারণ একটাই যে পাকিস্তানের এয়ার স্পেস, এয়ারপোর্ট সমস্ত তিনি ইউজ করতে চান, কেননা ওটা ইরানের লাগোয়া এবং সেখানে ইরানের এয়ার স্পেসে না গিয়ে উনি ওখান থেকে খবরদারি, টহলদারি সমস্ত করতে পারেন এবং সেই রিয়েল ইনপুটগুলো উনি পাস করে দিলেন ইসরায়েলকে এবং ইসরায়েল সেগুলোর উপরে অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে এটাই বলতে চাওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের বারবার এই বার্তার মাধ্যমে যে আমেরিকায় সর্বশক্তিশালী দেশ, যে আমেরিকা পারে আর কেউ পারে না। কিন্তু তেহরান কন্টিনিউয়াসলি বলে যাচ্ছে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি পরমাণু সাইটে। বেশ কিছু আপডেট তুলে ধরতে হবে, নাম না করে ইসরায়েলকে পাপের শাস্তি দেওয়ার হুঙ্কার খামেনেইয়ের। বড় ভুল করে ফেলেছে, শাস্তি পেতেই হবে। ইতিমধ্যেই শাস্তি দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, হুঁশিয়ারি ইরানের সর্বোচ্চ নেতার। পাশাপাশি খামেনের গতিবিধিতে নজর ইসরায়েলের। বাংকারে লুকিয়ে ইরানের সুপ্রিম লিডার খামেনি দাবি করেছে ইসরায়েল ব্যবহার করছেন না কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, প্রয়োজনীয় বার্তা পাঠাচ্ছেন চিরকুটে লিখে, এমনই দাবি করেছে ইসরায়েল। আরো একটা আপডেট দিতেই হবে, লাগাতার যুদ্ধে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে ইরানের। সুর চড়াচ্ছে খামেনি বিরোধী শিবির। মার্কিন হামলার পর ইরানে ক্ষমতা বদলের গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। খামেনি এর ক্ষমতা কাটতে চায় ইরানেরই একাংশ, সেই দলে রয়েছেন সেনা আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, দাবি করা হয়েছে মার্কিন ওয়েবসাইট আটলান্টিকে। আমেরিকার হামলার পর আরো তীব্র ইরান ইসরায়েল সংঘাত। ইরানের লাগাতার হামলার জবাব দিচ্ছে ইসরায়েল। ইরানের বুশ শহর বিমানবন্দরে ভয়াবহ হামলা আইডিএফ এর। ইসরায়েলের এয়ার স্ট্রাইকে বুশ শহর বিমানবন্দর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইরানের কারমানশাতেও পিন পয়েন্ট অ্যাটাক, আইডিএফ এর হামলায় ধ্বংস ইরানের সেনাঘাঁটি। আমেরিকার হামলার পর আরো তীব্র ইরান ইসরায়েল সংঘাত। ইরানের লাগাতার হামলার জবাব দিচ্ছে ইসরায়েল। ইরানের বুশ শহর বিমানবন্দরে ভয়াবহ হামলা আইডিএফ এর। ইসরায়েলের এয়ার স্ট্রাইকে বুশ শহর বিমানবন্দর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইরানের কারমানশাতেও পিন পয়েন্ট অ্যাটাক, আইডিএফ এর হামলায় ধ্বংস ইরানের সেনাঘাঁটি। MDH চানা মশলা, এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ।